ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧਿਆਸ। ਦੁਇ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ, ਗਲ ਪਈ ਸੁਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਭੇਡੀਐ, ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੋਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨੀਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਨੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਕਿ 12 ਮਹਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
इस शरीर की खिच जिहड़ी है वो संसार के रसां वल रहिंदी है। एक हिस्सा संसार वल खिंचदा है, दूजा हिस्सा कदे कदाई निरंकार परमेश्वर परमात्मा वल दे पासे सानू खिंचदा है। ताइयों संसार विच जदों मनुख संसार दे दुखां विच रहिंदिआं बहुत दुखी हो जाता है, तो अकाल पुरख रब का परमेश्वर का परमात्मा का सहारा लैंदा। हर बंदे का कोई ना कोई रब है, वो किसी न किसी रूप विच अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर की पूजा सेवा सिमरन पर उदों ही करता है, उदों ही चेते करता है जदों संसार के रसां वालों उसनूं दुख महसूस होता है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने अज बचन बख्शिश किए, कहते भाई वो जीव इस्त्री वो आत्मा वो मनुख संसार के अंदर आहाड़ के महीने की तरह तपते हैं, जिहड़े अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरू जी के पास नहीं, भाव उस तो दूर रहिंदे हन। जिन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू जी की याद नहीं आती, विसर जाता है, उस तो दूर हो जाते हैं, तो फिर उस संसार के दुखों में लगातार तपते हैं। जिमें आहाड़ के महीने विच ये जो धरती है सूरज की तपश करके लगातार दिन रात तपती है। इस महीने साध संगत आपां वेखदे हैं, दिने भी धरती गर्म है, सूरज छुपण तो बाद रात भी पै जाए तां भी तुसीं वेखदे हो धरती भी कंधां भी तुहानूं गर्म लगणगीਆਂ। लगातार 24 घंटे 8 पहर इस धरती उत्ते तपश रहिंदी है हाड़ दे महीने विच। तां सतगुरु जी कहते भाई वो लगातार लोग दुखी तपश विच रहिंदे हन, संसार दे दुखां विच रहिंदे हन, जिहड़े उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा तो दूर हो जाते। तां सतगुरु जी ने बचन कहे, आसाड़ तपंदा तिस लगे हर नहना जिन्ना पास। नहन दा अर्थ खसम मालक, जिसने सानू पैदा किया, जदों उस तो आपां दूर हो गए तदों संसार के जिहड़े सुख नज़र आउंदे वो भी सहजे सहजे दुख बन जाते। सतगुरु जी ने बाणी अंदर बचन कहा, कहते भाई जिन्ने कोई संसार के रस भोगदा है उन्ना ही वो दुखी हुंदा है। महाराज वो क्यों? संसार के रस जिहड़े हन वो निरंकार तो जीव आत्मा नूं बहुत दूर कर दिंदे। इसलिए पातशाह ने बचन कहे, भाई दुख दारू है, जदों दुख आउंदा उदों रब दे चेते आउंदा ना, क्योंकि जीव आत्मा जिहड़ी है इसका घर इसका पिछोकड़ अकाल पुरख परमात्मा है। आपां विदेशों में चले जाइए, दूसरा देश कितना भी सोहना होवे, उत्थे सुख साधन होण, पर फिर भी मनुख नूं अपना देश अपना घर जिहड़ा वो चेते आउंदा है। सारा दिन दुनिया के रंग तमाशियां विच मनुख बाहर रवे, अंत नूं रात पैण ते फिर अपना घर चेते आउंदा, वो घर वल मुड़दा है। इस तरह जीव आत्मा जदों इस संसार में दुखी हो जाती फिर इनू रब चेते आउंदा। तां पातशाह ने कहा भाई वो दुख भी भले हन जिहदे करके तैनू रब चेते आ रहा, जिस करके जीव आत्मा तैनू वो शौ मालक परमात्मा की नेड़ता प्राप्त हो रही है। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम न होई। एक बचन सतगुरु जी ने कहा, पातशाह कहते बंदे ने आप ही दुख सहेड़े हैं, रब ने नहीं दिते, क्यों? इसनू बैलेंस नहीं रखना आया, इनू बैलेंस बनाना नहीं आया। संसार विच भी रहना सी, निरंकार नू भी चेते करना सी, पर संसार दे दुखां संसार दे अंदर इन्ना मनुख गलतान हो गया, इनू सुख दाता विसर गया। इसलिए पातशाह ने वचन कहे, दुखी दुनी सहेड़ी है
ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਰੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਈਓ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਦੁਨੀ ਸਹੇੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ 90 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਸ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰ ਨੇ, 3-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 8ਵੇਂ ਪਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 7 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਪਹਿਰੀ 7 ਭਲਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 7 ਦੇ 7 ਹੀ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 21 ਘੰਟੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਕਿਰਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਭੋਜਨ ਛਕ, ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ, 21 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਬਈਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਹੀ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 21 ਘੰਟੇ ਉਹ ਭਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਜਾਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੇਟ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਨ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਸਖਤ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਂ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਈਓ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਨ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਕਤ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿਰਧ ਹੋ ਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਤੂੰ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ? ਤੇਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ?
ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਨ ਕੀਨਾ, ਅਨ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਭੂਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ? ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨਿਫਲ ਪਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਤੋ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨਾ ਚੱਲਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉਸ ਪੁਨੀਤ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੁਨੀਤ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਟਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪੀ ਘਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਕਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਦ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਤਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਸੜਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਾਟਨ, ਉਹ ਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਗ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਟਨ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਅਗਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਗ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਹਰਖ ਸੋਗ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਸੜੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦਾ ਥਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕਾਲ ਵਿਆਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੈਸੇ ਕਰਤਾਸ ਗਰਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਵੰਦ ਜਲ ਮਦ ਸਾਬਦਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਾਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਵੰਦ ਜਲ ਮਦ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੁਲ ਤਨਕ ਚਿਰੰਗ ਪਰੈ। ਤਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੂਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੁਲ ਤਨਕ ਚਿਰੰਗ ਪਰੈ, ਤੇਲ ਮੇਲ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਬਾਤੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਲੋਹਾ ਬੂਢ ਜਾਤ ਸਲਲ ਮੈਂ ਡਾਰ ਤਹੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਡੁੱਬਣਾ ਡੁੱਬਣਾ, ਪਰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਟ ਪਰ ਸੰਗ ਗੰਗ ਸਾਗਰ ਨ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਜਮ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਓਗੇ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅੰਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖੱਟੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਉਨੇ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਸੌਖੀ ਕਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਈ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਸਨਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਪ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਬੱਟਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਬੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੰਘਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਬੱਟੀ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ, ਕੋਈ ਕੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੁਰਤ ਸਾਫ਼ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਵਚ ਪਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਈਓ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਪਿੰਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ,
ਜਿਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀ ਹੈ, ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅੰਤ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਮ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਕੀ ਮੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਖੱਟੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਖਟਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੱਖਣ ਬਣਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਿਓ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਅੰਤ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਤਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ।
ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਪਈ ਐ, ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਈਨ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਖੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੁਲੰਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਝ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ, ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ।
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਆਸਾੜ ਸੋਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾੜ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਪਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਤਾਈਓਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਚੰਦਰਮੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਠੰਡਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਔਰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਹੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਦੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।